जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राज्य क्रीड़ा क्षेत्र में आउ एक इतिहास 660 कोटी टंकार क्रीड़ा भित्तिभूमि उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। क्रीड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सबुबले गुरुत्व दे आसिथिबा बेले आज एथिरे आउ एक अध्याय जोड़ी होइछि। विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टाडियम निकटरे निर्मित बहुमुखी इंडोर स्टाडियम उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। 660 कोटी टंका व्यय अटकल राज्य में विभिन्न स्थान में निर्मित होइतबा क्रीड़ा भित्तिभूमि उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर राजधानी रे भत्ता पाई हटहटा हेले वृद्धा वृद्ध। सकाळ 7टारू आसी लाइन रे छिड़ा होइछंती वृद्धा वृद्ध किंतु अपराह्न 2टा जाए भी मिली नाही भत्ता। बयस रे अपराह्न रे सेमाने 6-7 घंटा लेखाएं छिड़ा होई अपेक्षा करिबाकू पडुची भत्ता पाई। एथिरे तो जणे 2 जण बेहोश होई तळे पड़ी जाइछंती। एही दृश्य देखिबाकू मिलिछि भुवनेश्वर उपकंठ भरतपुर अंचलर। परवर्ती खबर ओडिशा को 21 अमृत भारत रेल स्टेशन शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री। फेब्रुआरी 26 रे से सारा देश में 554 रेल स्टेशन एवं 15,000 रेलवे ओभरब्रिज लोकार्पण और भित्ति प्रस्तर स्थापना करिवे। एही क्रम रे ओडिशा रे 900 कोटी टंकार 21 अमृत भारत रेल स्टेशन भित्ति प्रस्तर स्थापन कार्यक्रम रहिछि। एथिरे 13टी स्टेशन पूर्व तट रेल स्टेशन रे रहितबा बेले 6टी दक्षिण पूर्व और 2टी दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेलवे रे रहिछि। विमलगढ़ रायगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर टिटलागढ़ पारादीप आदि शहर रे निर्माण हब अमृत भारत रेल स्टेशन। परवर्ती खबर 24 घंटा रे बड़ वर्षा 5 जिल्ला रे अलर्ट जारी। तातीरू मिलिछि त्राही 5 जिल्ला रे प्रबल वर्षिब। 24 घंटा मध्य रे बाहर को जीवार प्लान करिथिले सतर्क। तातीरू मिलिछि त्राही आसंता 24 घंटा रे वर्षा संभावना। ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर और मयूरभंज रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं पूर्वानुमान। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक पाई येलो अलर्ट जारी। आसंता 24 घंटा रे राज्य रे अनेक अंचल रे वर्षा संभावना। आसंता 24 घंटा रे ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज बौद्ध कंधमाल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। काली पाई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयागढ़ रे वर्षा नै येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 4 दिन जाए दिनर तापमात्रा रे आउ विशेष वृद्धि पाइबो नाही। ताती भितरे आनिबो वर्षा आश्वस्ति। गत 24 घंटा रे 36 डिग्री सह सोनपुर राज्य रे उत्तप्त शहर पालटिथिबा बेले 18 शहर रे तापमात्रा 35 डिग्री और 5 शहर रे तापमात्रा 36 डिग्री रहितला। आज ताती रे लागिबो ब्रेक। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे अभ्यंतरणीय ओडिशा रे हालुका वर्षा संभावना रहिछि। 26 तारिख मध्य उपकूल उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे मध्य वर्षा होई पारे। आज और काली राज्य रे केतेक स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर राजधानी रे लागि पारिबो नाही दलीय पोस्टर। एणिकी राजधानी रो हटा जीव दलीय पोस्टर ब्यानर। कांथरे लेखा जाइतबा दलीय स्लोगान को मध्य हटाइबा को पीएमसी कमिशनर कहिसंती। आगकु निर्वाचन आसुथिबारु एभଳି निष्पत्ति होइछि। निर्वाचन कमिशन को गाइडलाइन उल्लंघन करी भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल रे दलीय प्रचार पाई जेउ सब पोस्टर ब्यानर लागिछि ताकू हटाइबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर आसुछि सरकारी ट्रू कलर जाल फोन कॉल उपरे लागि बरक। आजिकाली आम फोन को प्राय प्रतिदिन अनेक अजणा फोन आसुछि। केतेबेले मागणा क्रेडिट कार्ड ऑफर हेउछि तो केतेबेले ऋण ऑफर पुणी केतेबेले केतक सदिग्ध कॉल मध्य आसीथा। ए सब समस्यार समाधान पाई ट्रू कॉलर आप बेस सहायक होइथा। किंतु ट्रू कॉल एक विदेश कंपनी होइतबा बेले सरकार आम देश रे एक देशी ट्रू कॉल व्यवस्था आनिबाकू जाउछंती। ट्राई सरकारी ट्रू कॉलर भली सुविधा पाई एक ट्राप जारी करिछि। खूब शीघ्र आपनक मोबाइल रे थिबा नंबर सहित कॉलरक प्रकृत नाम मध्य आसीबो। एबे सही नाम फोन रे आसीबो जहाकू से निज मोबाइल रे कनेक्शन फॉर्म रे देइछंती। एहा द्वारा नकली कॉल उपरे रक लगा जिबा सह असली कॉलर को चिन्हट करा जिवो। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी को जीविका सहायता राशि प्रदान। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु मंगलवार आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे 96 लाख खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परिवार पिछा 1000 टंका जीविका सहायता राशि प्रदान शुभारंभ करिसंती। एही क्रम रे हिंजिलीकाटु पौर परिषद कार्यालय परिसर रे शुक्रवार राशन कार्ड हिताधिकारी को जीविका सहायता राशि प्रदान
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୌର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜୁବୁଲି ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପାରିଷଦ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଚେକିଂ ଦେଖି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦେଲେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ ସିଫ୍ଟରେ ମୋଟ 3,33,541 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ କପି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବାରକୋଡ୍ ସହ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଚଳନ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ପୁଲିସ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଯବାନ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ନିକଟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ପୁଣି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣ୍ଡିଝରଣ ଡ୍ୟାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସଓଜି ଯବାନମାନେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଯବାନମାନେ ସେହି କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟତର ହେବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯବାନମାନେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଠାବ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପିଏଏସ୍ ମୀନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଗରମତୀ କଷ୍ଟରକୁ ଆଇଟିସି ଓର୍ମା ସହାୟତାରେ ଆଇଟିସିର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟ ତରଫରୁ ଅଗରବତୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆଇଟିସି ତରଫରୁ କେଏସ୍ ନାରାୟଣ, ଅମିତ କୁମାର କର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମହିଳାମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବେ ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆଲୋଚନା ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଲୋକସଭା କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିଲାଗି ଚୌଧୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟିଏମସି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଧୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଟିଏମସି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କଂଗ୍ରେସ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଓ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଜମରାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଲ୍ୟାଣୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟିଟାନିୟମ ମେଟାଲ ଏବଂ ଏରୋଫେସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 1100 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉତ୍ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 11,751 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ। 7 ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଝୁଣି ମାରିଦେଲେ। ୟୁପିର ମୁଜାଫରନଗରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ବୁଲା କୁକୁର ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ କାମୁଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଦେବ। ଦେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଫାର୍ମାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୁଲା କୁକୁର ଦେବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦେବ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଦରମା। ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଦରମା ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଂସ୍କୃତ ଟୁଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚସ୍ତର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 100% ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 10,000 ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଇବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ଏହି ମାମଲା ଜଡ଼ିତ। 2018ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଇରିଆ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋଇ ବ୍ଲକ, ଖମଣ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶଙ୍କଚିରା, ଭିକିପୁର, ରାଧାନଗର, ଉଦୟପାଟଣା, ଠାକୁରପାଟଣା, ଗୁରୁସାହି, ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ, ରାଛିପୁର, ନେଳିବାରି, ପୌରାଞ୍ଚଳ, ମୁଣ୍ଡମା, ଖଣ୍ଡାହତା, ରମ୍ପାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର, ଚୌରଦା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ 15 ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର 3 ଯୁବକ। ରୁଷରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର 3 ଯୁବକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲାବୁରାଗି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 3 ଜଣ ଯୁବକ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।